Question number 2, section C. Question number 2, section C. From the following trial balance of Samiksha. Shanmukha prepared trading and profit and loss account for year ended 31st December 2016. Capital deposit ಅದು ನಮಗೆ ಏನಿದ್ರು ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡುವ. ಸ್ಟಾಕ್ ಆನ್ 31st December 2016 70,000. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ 4,000 ಮತ್ತು RBD ಆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ 1/4 ಅಲ್ಲ 1 month salary is outstanding. 1 month salary is outstanding. I will do that. Goods cost rupees 1,000 used by the trader. Trader ಅಂದರೆ proprietor. Trader ಅಂದರೆ person who does the trading activity. Sole trading ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ಸೋಲ್ ಒಪ್ಪನೆ ಟ್ರೇಡರು ಅವನೇ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees 1,000 used by trader ಆಯಿತು. Goods of value of rupees 6,000 were destroyed by fire. From insurance company we recovered 4,800. Bills receivable is on. Bills receivable is on. Everything is over. Now we are supposed to do the solution to this. Now trading and profit and loss account. ಒಂದು ಪೇಜ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ and profit and loss account. ಮತ್ತಿದ್ದು balance sheet. Half page should be for the balance sheet. Half page for the balance sheet. Liability side, asset side, rupees. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಫೈಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು ರಿಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಮತ್ತದೆಲ್ಲ ಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಾ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ how much is given? The trial balance is that ಕೊನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ 70,000, isn't it? 70,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ two purchases. We're supposed to keep it in inner column. Purchase and sales ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ. Purchase and sales 3 lakh and 5 lakh. Inner column 3 lakh less purchase return. Is it given any returns? I will know. Nil. Outer column is 3 lakh. By sales. There is no sales return. Directly outer column 5 lakhs. 5 lakhs. After this, we can start from the balance sheet. We can start from the trial balance. As usual, I model. Start by one. First one is capital. Capital is balance sheet. This is balance sheet, but it's not the first item. There are more lines which capital, inner column. Always in inner column. Capital is 2 lakh, inner column. Capital is inner column 2 lakhs. ಮತ್ತೆ plant and machinery. There is no depreciation. Directly in the balance sheet asset side. The first item in the balance sheet is always bank. ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 5,000. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೆಟಾರ್ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. 18,000 and 45,000. 80,000 inner column ಬರೀರಿ. ಡೆಟಾರ್ಸ್
ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಡ್ debts adjustment number 2 bad debts how much 4,000 inner column only write down 76,000 now bad debts is what profit or loss bad debts is a loss that should come to the profit and loss here to bad debts 4,000 to bad debts 4,000 is a loss. ಅದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ thereafter again RBD less RBD at 5% on this 76,000 ಮೇಲೆ RBD 5% how much you get 5% 3,800 minus ಮಾಡಿ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ how much you get 72,200 RBD bad debts is loss RBD is a likely loss that should come here again to RBD 3,800 thereafter is your bills receivable dishonor bills honor ಆಗಬೇಕಿತ್ತು honor ಆಗ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆಯಿತು ಡಿಸ್ಆನರ್ ಆದಾಗ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ ಎಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಆನರ್ 4,000 ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ 76,200 ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಇದು ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಸ್ bills receivable ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅದರಲ್ಲಿ bills receivable 30,000 is given in the trial balance bills receivable 30,000 is given in the balance sheet ಅಲ್ಲ trial balance 30,000 ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೋನರ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಲೆಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಡಿಸೋನರ್ 4,000 ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು 26,000 ಡಿಸೋನರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸಾನರ್ ಡೇಟಾ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಎರಡು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ 45,000 ಬಿಲ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅದನ್ನು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡುವ 16,000 ಎಲ್ಲನೂ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ plant and machinery is an asset. There is no adjustment. Plant and machinery. Direct out of column. How much is that? 50,000. Depreciation on plant and machinery. Adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ machinery. ಎಷ್ಟು 5,000 ಆಯ್ತಾ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ 5,000 ರಿಪೇರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು is an expense expense ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು profit and loss to repair 3,000 is an expense wages should go to what trade to wages adjustment ಇಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು wages 60,000 thereafter salary is what profit to salary inner column 11,000 ಹನ್ನೊಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾರು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು 12 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ತಿಂಗಳು 12 months ಹನ್ನೊಂದೇ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ 11,000 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 11 ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು 1,000 ಈಸ್ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳಿಗೆ 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ
ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಅದರ ಅರ್ಥ 11,000 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 11. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಆ್ಯಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? 1,000. ಹೌದಾ ಬರೋದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 12,000. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 11 ತಿಂಗಳಿಗೆ 11,000 ಆದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು? 1,000. 1,000 ಇಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬಟ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಚ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ಅಂತ, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ salary 1,000. We are liable to pay. Every adjustment should be adjusted in the balance sheet. In the balance sheet twice. Should be adjusted twice. ಅದಾಯ್ತಲ್ಲ? Income tax. This is the next tax. Directly here. Income tax. Income tax 2,000. Income tax 2,000. Cash. We already entered. Yes or no? ಅದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. Cash. Building is an asset. Balance sheet and buildings is an asset. ಎಷ್ಟು? 1,60,000. 1,60,000. Depreciation on buildings. Depreciation is a Expense. expense. It should come here. So depreciation on buildings. Depreciation on building ಎಷ್ಟು? 8,000. 8,000. ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡೆಟಾರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್ ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬೈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಹಿಯರ್? 8,000. thereafter stock, we done it, yes or no? We did, yes or no? Yes. stock opening stock ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್. ಅಕ್ರೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪೇ ಬಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅದು ಸಹ ಅಕ್ರೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ತುಂಬ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಯಾವಾಗ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, ಇದು ಡೆಬಿಟ್. ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಸೆಟ್. ಅದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು? 4,000. ಎಷ್ಟು? 4,000. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಕ್ರೂಡ್, ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಅಕ್ರೂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇದೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ 9,000. ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ. ಕಮಿಷನ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಹಲೋ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, Profit and loss or credit. ಬೈ ಕಮಿಷನ್. ಬೈ ಕಮಿಷನ್ 10,000. ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ 4,000. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್. ಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 4,000. 4,000. Everything is over trial balance. Adjustment, closing stock ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, 1/3 ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯಿತು, 1 month ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯಿತು, ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ 1,000 ಯೂಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್,
ಪರ್ಚೇಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ proprietor. I have written purchase outer column. Yes or no? You are supposed to keep it in inner column. Goods used by the proprietor ಇದೆ ಆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1000 ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ 1000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 2,99,000 ಸರಿನಾ 2,99,000 ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ ಮಾಡಿದ್ದು 2,99,000 ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ 1,000 1,99,000 1,000. Are you understood this? Yes or no? Thereafter, goods cost rupees 6,000 destroyed by fire. Goods cost rupees 6,000 destroyed by the fire. This is destroyed then. 6,000 destroyed by fire. From insurance company we recovered 4,800. Loss is to loss 1,200. ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಸೈಡ್ ಸರ್ ನಾವು ಬೈ ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ ಎಷ್ಟು 6,000 ಗೂಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಫೈರ್ 6,000 ಸರ್ ನಾವು 1,200 ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ goods destroyed loss on goods destroyed 1,200 loss on goods destroyed 1,200 ಮತ್ತೆ 4,000 we recovered from insurance company recovered from in the form of what cash ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ cash recovered from insurance company how much is that 4,800 recovered from insurance company 4,800 only one thing is left closing stock on ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು closing stock by closing stock ಎಷ್ಟು closing stock first statement 70,000 once again where you are supposed to write closing stock ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು closing stock liability stock ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ asset should go to the balance sheet be a closing stock ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು 70,000 ನಾವು ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರಿಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು